اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم درس ثانی بے کا ایکسرسائز کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان رکھو جو مال غنیمت تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر آپ اللہ پر اور اس نصرت پر یقین رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجیں مٹ بھیڑ ہوئی یعنی آمنے سامنے ہوئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت سے مراد سعی اور کوشش سے کوئی چیز حاصل کرنا، کوئی مال حاصل کرنا۔ شرعی نقطہ نگاہ سے جو مال کفار سے فتح کی صورت میں حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے مقابلے میں مال فے آتا ہے، وہ مال جو لڑائی کے بغیر ملے۔ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوئی؟ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کا خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر دیا جاتا تھا، باقی 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خمس یعنی خمس حصہ علیحدہ کرتے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا، اور خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہے خود رکھتے اور باقی حقداروں کو عطا کرتے، یعنی خمس کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے جس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے، جو کچھ بچ جاتا تھا اس میں سے جہاد کے لیے ہتھیار اور گھوڑے خریدتے تھے۔ دوسرا حصہ قرابت داروں کے لیے، یہ حصہ رشتہ داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب میں بانٹتے تھے۔ تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو دیتے تھے۔ چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا خمس نکالتے، پھر اس میں سے چوتھا حصہ مسکینوں کو عنایت کرتے تھے۔ وہ ابن سبیل اور مسافروں کے لیے 5واں حصہ مسافروں کو عنایت کرتے تھے۔ مجاہدین کا حصہ، مجاہدین مال غنیمت کا خمس نکال کر 4 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جن کے پاس سواری ہوتی تھی یعنی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، ان کو 2 حصے ملتے تھے، ایک سوار کے لیے اور دوسرا سواری کے لیے۔ پیدل چلنے والوں کو 1 حصہ ملتا تھا، جن کے پاس سواری ہوتی تھی تو ان کو 2 حصے دیے جاتے تھے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے خصوصی انعامات۔ سوال ہے آپ کے درسی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور ان کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہتے ہیں
थोड़ा सा पस मंज़र ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल का पहला मुआरका था। इसमें काफिरों की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी। रमज़ान का महीना था और मुसलमानों के पास सामान की कमी थी, पानी की किल्लत थी, रेत पर चलना मुश्किल हो गया था। तादाद की कमी की वजह से मुसलमान थोड़े से घबरा गए थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने खुसूसी इनाम का ज़िक्र फरमाया। खुसूसी इनाम, पहला इनाम वाक़या बदर से पहले आप सल्लम ने ख्वाब में देखा कि काफिर बहुत तोड़े हैं। आप सल्लम ने ये खबर सहाबा कराम को सुनाई तो उनके हौसले बुलंद हो गए, दलेर हुए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरा इनाम, जब काफिर और मुसलमान लड़ने के लिए आमने सामने हुए तो अल्लाह ताला ने इस मौका पर मुसलमानों की आंखों में काफिरों की तादाद कम करके दिखाई। इस मौका पर अब्दुल्ला बिन मसऊद पास वाले शख्स से कहने लगे कि शायद ये काफिर 70 होंगे, तो उसने कहा कि मेरे ख़याल में इससे भी कम होंगे। हालांकि वो 1000 थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की आंखों में कम करके दिखाया। तीसरा इनाम, अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों की आंखों में कम करके दिखाया ताकि उनका रोब और भी बढ़ जाए और वो अपनी जगह से ना हिले। काफिरों को मुसलमानों की आंखों में, मुसलमानों को काफिरों की आंखों में। मुसलमानों को थोड़ा कम करके इसलिए दिखाया ताकि वो दलेर बन जाए और जब काफिरों की तरफ देखें तो उनके हौसले बुलंद हो जाए। काफिरों को मुसलमानों की आंखों में मुसलमानों को कम इसलिए दिखाया कि काफिर जहां मैदान में खड़े हैं वो और रोब में आ जाए कि ये तो और भी कम हो गए हैं मुसलमान। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इन इनामात का फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान दलेर हुए, डटे रहे, जमे रहे और उनके दिलों से बड़ी तादाद का डर और खौफ ख़त्म हो गया। काफिर और रोब में आ गए। मुसलमानों ने अल्लाह ताला की मदद से काफिरों का ख़ात्मा कर दिया। इबारत की तरफ बढ़ते हैं। इबारत अलिफ का तर्जुमा व मफ़हूम आपकी दरसी किताब में है। वक़ातिलुहुम, और लड़ते रहो इनसे, हत्ता यहाँ तक, ला तकूना, कि न रहे फितना, तो कोई फितना, कोई कुफ्र और शिर्क का फितना। अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारा का सारा, पूरा का पूरा अल्लाह ताला का हो जाए। और तुम इन काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फ़ितना यानी कुफ्र और शिर्क का फ़ितना बाकी न रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह ताला का हो जाए। फ़ितना, इस आयत में फ़ितना से मुराद कुफ्र और शिर्क की हुक्मरानी को ख़त्म करना है। अच्छा बच्चों, आपके जहन में होगा कि फ़ितना 2-3 दफ़ा सूरह अनफ़ाल में 3 दफ़ा आया है। एक फ़ितना अज़ाब के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक फ़ितना आजमाइश के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो फ़ितना इस्तेमाल हुआ है ये कुफ्र और शिर्क को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में फ़ितने से मुराद कुफ्र और शिर्क की हुक्मरानी को ख़त्म करना है। क़िताल से मुराद अल्लाह की राह में जिहाद करना। जिहाद जुहद से निकला है, इसके मानी है कोशिश करना। दीन की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की कोशिश करने को जिहाद कहते हैं। इस आयत में जिहाद की तरफ इशारा है। इस आयत का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिरों के साथ जिहाद का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि काफिरों से उस वक्त तक लड़ते रहो यहाँ तक कि कोई ऐसा मकान, कोई खेमा वग़ैरह रोए ज़मीन पर न रहे जहाँ कलमा इस्लाम दाखिल न हो। मुशरिक मुसलमान हो जाए या मग़लूब होकर जज़िया अदा करे और वो मुसलमानों की हुकूमत को तस्लीम करे। ये हुक्म आम है, ये उस ज़माने के लिए ख़ास नहीं था बल्कि आज भी है। आज तागूती क़ुव्वतें मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए लगी हुई हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की अहकामात पर अमल करें, ना सिर्फ मुत्तहिद हो जाए बल्कि जदीद से जदीद असलहा बनाए ताकि कुफ्र और शिर्क करने वाली ताकतें मग़लूब हो जाएं। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किताब में दिए गए वर्ड्स मीनिंग ज़रूर याद करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस दर्स से फ़ायदा हासिल किया होगा। शुक्रिया।